وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد مقطعات ہیں، جس کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی اصل اللہ ہی کو پتہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک، کہ یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی تیری طرف، فلا یکن فی صدرک، تو نہ ہو تیرا سینہ حرجن کوئی تنگی منہ اس سے، لتنذر بہ تاکہ تو ڈرائے ساتھ اس سے، وذکریٰ للمومنین اور اس میں نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اتنے سال 13 سال مکی دور میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے تبلیغ کر رہے ہیں، اور کچھ 125 لوگوں کے قریب کچھ نمبر آتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ کیوں آخر لوگ اس سے نہیں سن رہے، کیونکہ کتاب جو پیغام تھا وہ تو قرآن پاک سے ہی دے رہے تھے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے دل میں سے کوئی تنگی نہ آئے، اس میں ذکر ہے، اس میں نصیحت ہے، مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں بھی قرآن پاک میں پڑھا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ تم خبردار ان کو کرتے رہو، اس میں ہدایت متقیوں کے لیے ہے، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے، اور نہ پیروی کرو اس کے سوا اور رفیقوں کی، کم ہی ہے جو تم میں سے نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں تھی ہلاک کر ڈالا ہم نے جن کو، تو آن پڑا ان پر ہمارا عذاب رات میں، یا جب وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے۔ یہاں پہ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بستیوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو وہ لوگ بھی جب ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات دیے، تو انہوں نے وہ نہیں مانی بات ان کی، تو آخر میں کیا ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ نہیں مانے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آئے تھے۔ تو اے مسلمانوں غور کرو اس بات پہ کہ آج تم بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرو گے، تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تھا ان کا پکارنا جس وقت آن پڑا ان پر ہمارا عذاب، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو اس وقت ان کے کہنے سے کیا فرق پڑا؟ کیونکہ پہلے توبہ کرنی تھی، جب عذاب کا وقت آ گیا تو اس وقت تو انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھ سے، تو اس وقت ان کی توبہ کرنا کوئی کام نہ آیا۔ تو ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے، بھیجے گئے تھے رسول جن کی طرف، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی، پھر یقیناً بیان کر دیں گے ہم ان سے اپنے علم سے، اور نہیں تھے ہم کہیں غائب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر وقت حاضر ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ ہم کیا کریں۔ دیکھیں کہ اگر ہمیں اس ایک بات پہ یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، تو ہمارا ساری زندگی کا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ ہمیں اسی لیے تو ڈر نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہو کہ ہم اکیلے ہیں، کیونکہ اکثر گناہ بندہ بڑے آرام سے اس وقت کر لیتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ ارد گرد کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر ہمیں اس وقت پتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہم کبھی کوئی غلط کام کریں گے؟ اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیں کہ ہم 24 گھنٹے اپنے آپ کو یہ یاد کراتے رہیں کہ اللہ از واچنگ می، اللہ از واچنگ می، تو ہماری زندگی کے سارے قبلے ٹھیک ہو جائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات بتائی، اور وزن اس دن برحق ہے، تو وہ بھاری ہوں گے جن کی تولیں، تو وہ لوگ ہی کامیاب ہوں گے، اور وہ ہلکی ہوں گی جن کی تولیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جو خسارے میں ڈالا جنہوں نے اپنی جانوں کو، اور اس لیے کہ وہ کرتے تھے ہماری آیات کے بارے میں بے انصافی۔ دیکھیں پھر وہی بات آگی نا۔ اور اس میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت اصول بتایا کہ جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال کم ہوگا وہ اس دن دوزخ میں جائے گا۔ اور وجہ کیا ہے کم ہونے کی؟ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور یقیناً ٹھہرایا ہم نے تمہارا ٹھکانہ زمین میں، اور بنا دیے تمہارے لیے اس میں اسباب معیشت، کم ہی ہیں جو شکر کرتے ہیں، اور بے شک
हमने तुम्हारी तख्लीक की, फिर बनाई तुम्हारी शक्ल सूरत, फिर हुक्म दिया हमने फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, तो ना हुआ वो सजदा करने वालों में। अब यहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तख्लीक किया था, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को कहा कि सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और वो सजदा करने वालों में से ना था। अब आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फरमाया उसने, किस चीज ने बाज रखा तुझको कि ना सजदा किया तूने, जबकि मैंने हुक्म दिया तुझे। कहा उसने, मैं अफसल हूँ इससे, पैदा किया तूने मुझे आग से और पैदा किया उसे मिट्टी से। अब यहाँ पे देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा करने का हुक्म दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों और इब्लीस को, तो उसने क्या कहा था? उसने तकब्बर किया, उसने कहा कि मुझे तो आग से पैदा किया गया है, ये तो वो मिट्टी है जो पाँव के नीचे रहती है, तो ये तो इतनी हकीर है। फरमाया अल्लाह ने, बस उतर जा यहाँ से, तो नहीं शायान है तेरे लिए कि तू तकब्बर कहीं यहाँ पर, बस निकल जा, तू यकीनन जिल्लत उठाने वालों में से है। आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उसने कहा कि मुझे मोहलत अता फरमा उस दिन तक कि ये दोबारा उठाए जाए। अब यहाँ पे देखिए कि कितनी प्यारी बात लगती है कि इब्लीस ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे अब मोहलत दें कि क़यामत के दिन तक मैं इन लोगों को बहकाता रहूँगा, मैं इनको जन्नत में नहीं आने दूँगा। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्लीस की दुआ भी पूरी की, और हमारी दुआ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी करेंगे ना, जब भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्लीस से कहा था कि निकल जा, तू मरदूद है, लेकिन तू मेरे मोमिन बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि हम तो अपने अल्लाह का गुरूर है ना, क़यामत के दिन जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ख्र से हमें देख के कहेंगे कि ये है मेरे वो लोग जिनके बारे में मैंने इब्लीस से कहा था कि तू इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह से दुआ करें कि हम इस हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाजिर हों। आमीन सुम्मा आमीन। फिर फरमाया उसने कि यकीनन तू है मोहलत पाने वालों में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको इजाजत दे दी। उसने कहा, चूंकि गुमराह किया है तूने मुझे, यकीनन मैं बैठूंगा। अब देखिए कि इसकी जुर्रत आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कह रहा है कि तूने मुझे गुमराह किया, तो यकीनन मैं बैठूंगा उनके घात में तेरे सीधे रास्ते पर, और फिर जरूर आऊंगा मैं उन पर, उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से, और नहीं पाएगा तो उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार। तो देखें, शैतान ने इतनी बड़ी बड़ी कस्में खा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये कहा कि मैं इनको बहकाऊंगा, हर सूरत इनको बहकाता रहूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि निकल जा यहाँ से जलील और ठुकराया हुआ, यकीनन जो पैरवी करेगा तेरी इनमें से, तो जरूर भर दूंगा मैं जहन्नम को तुम सब से इकट्ठा। और ए आदम, सुकूनत इख्तियार करो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा को जब जन्नत में भेज दिया, तो कहा कि बस खाओ तुम दोनों जहां से चाहो, और ना करीब जाना इस तरह के, वरना तुम दोनों हो जाओगे जालिमों में से। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा, तो पूरी जन्नत हलाल थी कि सारी जन्नत में जहां से चाहते हो बैठो, खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त के पास ना जाना, ये एक हराम चीज है। हमारे लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी कायनात को हमारे लिए छोड़ दिया, मुसख्खर कर दिया। कुछ चीजें गिनती की हैं जो हमारे लिए हराम है। यही सबक हमें सिखाया जा रहा है कि देखो तुम भी कभी गलती में ना आ जाना शैतान की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर बहका दिया उन दोनों को शैतान ने, ताकि खोल दे उन दोनों पर जो पोशीदा थी उनकी शर्मगाहें, और कहा कि क्या नहीं मना किया था तुमको तुम्हारे रब ने इस दरख्त से, मगर ये कि तुम हो जाओ फरिश्ते या हो जाओ हमेशा रहने वाले। अब देखें, यहाँ पे ये बात सोचने की है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जिस दरख्त का फल खाया था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया था, तो होता क्या कि फिर उनके पेट में दर्द होती, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का लिबास क्यों उतर गया? क्योंकि देखिए, शैतान इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताना चाहते हैं कि इंसान को नंगा करेगा, और इसी चीज को लेके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले से बता दिया कि देखो उसके वसवसों में ना आना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और कसमें खाई उसने उन दोनों से कि यकीनन मैं तुम दोनों के लिए खैर ख्वाह हूँ। बस मायल कर दिया उसने दोनों को धोखा देकर। सो जब चखा उन्होंने मजा इस दरख्त का, तो खुल गई उन दोनों के सामने उनकी शर्मगाहें, और लगे वो ढांपने अपने आप को जन्नत के पत्तों से, और पुकारा उनको उनके रब ने कि क्या नहीं मैंने मना किया था तुम दोनों को कि इस दरख्त के पास मत जाना, और कहा था तुम दोनों से कि यकीनन शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कहा उन दोनों ने, ए हमारे रब, जुल्म किया हमने अपनी जानों पर,
आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि इसने कसमें खाई थी और वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई अल्लाह की झूठी कसम खाएगा, तो इस वजह से उन्होंने उसकी बात पे यकीन कर लिया, क्योंकि उसने उनको ये धोखा दिया कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और तुम हमेशा की जिंदगी जियोगे और तुम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को देख सकोगे, क्योंकि इंसान की जिंदगी तो थोड़ी है। तो उसकी वजह से जब वो उसकी बातों में आ गए और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि इसकी बातों में ना आना। और जैसे ही वो जन्नत से निकाले गए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही उनको ये दुआ सिखाई कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, कि ए हमारे परवरदिगार, जुल्म किया हमने अपनी जानों पर, अगर तूने ना बख्शा हमें और ना रहम किया तो यकीनन हम हो जाएंगे खसारा पाने वालों में से। फरमाया उसने, उतर जाओ तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए है जमीन में ठिकाना और जिंदगी का सामान एक वक्त मुकर्रर तक। फरमाया उसने, इसी में तुम्हारा जीना होगा और उसी में तुम्हारा मरना होगा और उसी से तुम निकाले जाओगे।